کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے نام یعنی ابھی آدھے بھی نہیں ہوئے لیکن وقت گزر چکا. انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد جنوری میں ہم پرنسپل صاحب سے گزارش کریں گے کہ دوبارہ اسی طرح کے پروگرام کرنے کی ہمیں اجازت اور سرپرستی فرمائے ہمارے. تو انشاءاللہ اس سے بھی بہتر پروگرام ہم انشاءاللہ پیش کر سکتے ہیں. یہ تو اسٹیج میں اور یہ میدان میں ثابت کرتی ہے بات. ابھی ایک اسٹوڈنٹ آخری ہے طفیل حسرت, مختصر سے ٹائم میں کوئی پشتوں کا ایک شارٹ سی غزل پیش کریں. طفیل حسرت. اس کے بعد د پښتو ناوې در کوو سرونه د پښتو ناوې در کوو سرونه د پښتو ناوې در کوو سرونه ستا په عزت قربانوو سرونه بغیر له خدایه د بل چا په در کې بغیر له خدایه د بل چا په در کې په هیڅ صورت نه ټیټوو سرونه او مونږ پتنګان یو مرګ نه نه یریږو مونږ پتنګان یو مرګ نه نه یریږو په خپله خاوره سوځوو سرونه یا انقلاب به راولو وطن یا انقلاب به راولو وطن یا خو به درته هېژوو سرونه او د بچهان به ملګري یو مونږ د بچهان به ملګري یو مونږ په یو قیمت نه خرڅوو سرونه د بچهان به ملګري یو مونږ په یو قیمت نه خرڅوو سرونه او په خپله ښکلي یو چې ښکلي وینو په خپله ښکلي یو چې ښکلي وینو په ښکلو کله تېروو سرونه او حسرته یو ځلې مونږ وګوره حسرته یو ځلې مونږ وګوره کوو انکار کا در کوو سرونه ویل بعد یو تاسې خدمت سے ژویو مزاحیه شعر پس پیش کوو یوه مخکې دا غوړي ډېر کم شوي وي په هغې باندې چې څه دا یو مزاحیه غوندې غزل تاسې موږ زه پیش کوم ویایي چې نن سبا دي په 100 روپیې سیر غوړي نخرو په قسم سره کسې کوي په زیر غوړي او میشته مشرون ویایي چې څه عجیبه وخت راغی میشته مشرون ویایي چې څه عجیبه وخت راغی میشتي په خپل وخت کې تل وشلي کیر په کیر غوړي او پلور ته مې چې ویې چې بوبا غوړي به شوي دي پلور ته مې چې ویې چې بوبا غوړي به شوي دي داسې سره زیړ شي لکه وي چې تېر منګیر غوړي او ایس کو میش هر وخت په شلیم به شي بینګړ پټای ایس کو میش هر وخت په شلیم به شي بینګړ پټوي سرنګ یې پاندوي او کمیش نه هودي ویر غوړي او بشل فیخانا غوړي دې مزګه بشل بشل فیخانا غوړي دې مزګه بشل سپین هم من دې هم دې چې ناتر غوړي او یو بل داس هغه ماشه تا کسي فکشوي نو شعر ویچی مور ته ویل چې دا دوی زلفې وړې کا زویا مور ته ویل چې دا دوی زلفې وړې کا زویا زوی ته ویل چې دا فیشن ټوله دنیا خوښوي نو موري تندیله بلاس کس ورکړو چې دې له جاړم چې د خور رشتې ته څوک راشي نو تا خوښوي ډېر عزیز طلباء میں تو جانتے ہی ہیں کہ دنیا کا 8واں عجوبہ تاج محل ہے. ہم تاج محل کے لیے شاہ جہان نے تعمیر کرایا تھا. یہ ایک حسن کی علامت بن چکی ہے. محبوب کے ساتھ جب تشبیہ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اسے استعمال کیا جاتا ہے. سنگ مرمر سے تراشا ہوا یہ شوخ بدن اتنا دلکش ہے کہ اپنانے کو جی چاہتا ہے. بات یاد رکھیے گا, بہت سے شاعروں ادیبوں نے اس میں بہت سی نظمیں لکھی, لیکن مجھے سب سے زیادہ ایک جملہ پسند آیا جو بنگال کے قومی شاعر ربندر ناتھ ٹیگور نے کہا تھا. یہ آج کا تحفہ ہے, اپنے ساتھ لے کے جائیے گا. وہ لکھتے ہیں, محبت کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا جو زمانے کے گال پر جم گیا اور جسے دنیا نے تاج محل کہا. علم کی شمع سے ایک کرن نکلی جو غوری والا کالج میں جا کے مجسم ہو گئی اور جسے آج دنیا پروفیسر رحیم اللہ جان صاحب کے نام سے یاد کرتی ہے. علم کی شمع سے ایک کرن نکلی جو کہ غوری والا کالج میں جا کے انسانی پیکر میں ڈھل گئی, اور ہم تمام اب اس پیکر کو, اس کرنوں کے مجموعے کو, اس سورج کو پروفیسر رحیم اللہ جان صاحب کا نام دیتے ہیں.
यहाँ पर तशरीफ फरमा है। चूँकि अदब ही का वो तसलसल है, हमने उनसे अदब की शमा, उन्होंने हमसे अदब की शमा, शमों की एक चरागाह, एक सिलसिला आगे जा रहा है। मैं उनसे कहता हूँ खास मौका है, कोई खास बात कोई 2-4 मिनट में अगर कर लें तो हम उसे याद रखेंगे। प्रोफेसर रहीमुल्लाह जान साहब। मुहतरम प्रिंसिपल साहिबान, प्रोफेसर साहिबान और मेरे अजीज तलबा, चूँकि मैं मुकर्रर नहीं रहा और कभी तकरीर नहीं की है, मैं ज़ुवालॉजी का उस्ताद रहा और ज़ुवालॉजी ही पढ़ा सकता हूँ। इस मौके पर बहुत सारे मुख्तलिफ मौजू पर तकरीर भी किए गए, नज़्म भी पेश की गई। मैं सनाउल्लाह खान साहब के पश्तो की नज़म से बड़ा इम्प्रेस हुआ और एक इंग्लिश में तकरीर की गई, उससे बहुत मुतासर हुआ। मुख्तलिफ ये खाके जो पेश किए गए, मैं इन तमाम बातों पर इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब जनाब शौकत महमूद साहब, जनाब वहाब एजाज साहब और दूसरे तमाम प्रोफेसर साहबान और आप तलबा ने जिस मिसाली और शानदार डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, इस सब पर इस कॉलेज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वस्सलाम। प्रोफेसर अहमद अली शाह साहब से भी गुजारिश करूंगा कि अगर वो कोई खास सी बात करना चाहें प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज की खास से खास बात हमारे यहाँ। मेरे अजीज तलबा, प्रोफेसर साहबान, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के हमारे उस्ताद साहब ने कहा, रहीमुल्लाह जान साहब, हम भी बेसिकली बायोलॉजी के प्रोफेसर है। मैं आपके सामने सिर्फ अजमल खटक के 2 शेर पढ़ना चाहूँगा। अजमल खटक साहब हुई कि 4 चापेरा राता टोल माहौल सलगे सलगे हुई, कि 4 चापेरा राता टोल माहौल सलगे सलगे हुई, वाया दसरो सुंदो खानदा बनबा सुपल शमल और चखपल करल फसल टोल रता अजगी अजगी कड़ी, चखपल करल फसल टोल रता अजगी अजगी कड़ी, डबल डबलो और मुस्का बनबा सुपल शमल। अगर कहीं मोहब्बत, कहीं खुलूस, कहीं वफा, कहीं अदब, कहीं इल्म, कहीं आगही, कहीं दानिश, कहीं बीनश, इसको इंसानी रूप दिया जा सकता तो प्रोफेसर अतुल्लाह खान साहब की सूरत में जलवागर होता। हमारे उस्ताद, मेरी ख्वाहिश है कि हमारे तलबा तक वो ये आपको जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ, इस सब का क्रेडिट उनको जाता है। मैं उनको आपके सामने लाना चाहता हूँ कि आप उनको देख सकें कि हमने सब कुछ उनसे सीखा है। प्रोफेसर अतुल्लाह खान साहब अगर कोई खास बात करना चाहें अभी मौका है। मोहतरम प्रिंसिपल साहबान, मेरे अजीज रफ़िक़ाए-कार, मेहमानान और मेरे अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आकर और अपने तलबा को देखते हुए मुझे आज बड़ी तमानियत का एहसास हो रहा है कि हमारा ये कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है। 15-16 साल तक इस स्टेज पे मैं रहा हूँ, पढ़ाता रहा, तकरीरें करता रहा, लेकिन कुछ अरसे से ये हम नसाबी सरगर्मियां जो है इसमें कमी आती गई। प्रोफेसर शौकत महमूद साहब, वहाब एजाज साहब और मेरे दूसरे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर तैनात हैं, आपको पढ़ाते भी हैं और ऐसे मौके भी आपके लिए फराहम कर रहे हैं। अगर आपका ताउन इसी तरह जारी रहा, आप इसी तरह नज़्म व नसर के साथ इनकी बातों को सुनते रहे, समझते रहे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कॉलेज जिस तरह पहले बड़ा था आज भी बड़ा है और इंशाल्लाह आइंदा भी बड़ा रहेगा। मशरिक के अपने रिवायात हैं और हमें मशरिक की रिवायात पे फख्र है। हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस दूसरे अक़वाम से
बिल्कुल मुनफरिद है और कुछ खास खसूसियात की बिना पर हम दुनिया में अलग पहचाने जाते हैं। आपके सामने आज मैं इकबाल अजीम के 2-4 अशार जरूर पेश करूंगा, इस मौके को गनीमत समझते हुए। और आप दाद देने में बुखल बिल्कुल नहीं करेंगे, आप दाद जरूर देंगे ताकि पता चले कि हमारे मशरक़ की रिवायात क्या है और हमने इसको किस तरह समझना है और किस तरह इस पे अमल करना है। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में डल जाओगे। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में डल जाओगे। अब तो चेहरों के खदो खाल भी पहले से नहीं, अब तो चेहरों के खदो खाल भी पहले से नहीं। किसको मालूम था तुम इतने बदल जाओगे। और दे रहे हैं तुम्हें जो लोग रिफाकत का फरेब, दे रहे हैं तुम्हें जो लोग रिफाकत का फरेब, उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। और अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो। संगमरमर में चलोगे तो फिसल जाओगे। और तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो। भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। और हम सफर ढूंढो न रहबर का सहारा चाहो, हम सफर ढूंढो न रहबर का सहारा चाहो। टोकरे खाओगे